Okay, so our today's topic for discussion will be on personality development class, that is regarding a positive attitude. Okay, so I will be telling you today in the class what is a positive attitude, how to develop a positive attitude. Okay, and what is the importance of having a positive attitude. Especially every human being needs to develop an attitude, and that should be positive. Okay, is that clear? Now I'm sharing the PPT. Let me just let me know whether you are able to see that PPT or not. 1 minute. Go to File Manager. Okay, BBA, positive attitude. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? Okay, ఓకేనండి. చూడండి, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో టుడే our topic for discussion will be on attitude. Is it visible? Shall I continue? A small 15 slides I'll explain you. Okay, now attitude is everything. ఏంటి మన టాపిక్ ఏంటి అంటే యాటిట్యూడ్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ రోజు మన లైఫ్ లో ఒక పర్సన్ సక్సెస్ అయ్యాడు ఆర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడు అన్నది సింపుల్ గా మనం ఏమంటామంటే వి కర్స్ ది గాడ్ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా. మా ఫాదర్ ఇది ఇవ్వలేదు, మా దేవుడు ఇది ఇవ్వలేదు అని దేవుణ్ణి ఫ్యామిలీని తిట్టుకుంటూ ఉంటాం తప్ప the reason why we are not successful can be can be because of lack of attitude, or because of this development of negative attitude. Tappa, it's not that okay, God has not given us anything, or it's not the family members. Okay, so general గా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, చిచి నాకు దేవుడు ఇది ఇవ్వలేదు, మా తల్లిదండ్రులు నాకు ఇది ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇలా ఫెయిల్ అయ్యాను. సో డోంట్ థింక్ దట్ వే. సో టుడే we are successful. Okay, we are successful because of the attitude, because of the attitude. Okay, to begin with, I will just start with a small story, and then I will continue the PPT. So our topic ఏంటి ఈరోజుది? Attitude is everything. Attitude is everything. Okay, now have you anybody have gone through a famous book called You Can Win? Okay, You Can Win, a book by Shiv Khera. Shiv Khera is one of the famous author who has written a book called Attitude is Everything. I mean, You Can Win. మీరు ఎవరైనా పుస్తకం చదివారండి? I told in the class, if time permits, try to read. It is available in online also. You just click that You Can Win title, and you will get the e-book and you read. Very book. It's very good book. Okay, నేను ఆ పుస్తకం చదివాను, దాంట్లో ఒక చిన్న స్టోరీతో మొదలు పెడతాను. Is that clear? Okay. Hello. Okay. Now what happened? There was a eagle. There was a eagle, and the eagle was flying with their child. Eagle was flying with the child in the sky. Okay, you know eagle. Eagle con quality ఏంటంటే it is only bird that flies very high in the sky. Eagle చాలా ఎత్తున ఎగురుతుంది కదా. అండ్ ఈగల్ కున్న నేచర్ ఏంటి అంటే, వన్స్ ఎనీథింగ్ ఇస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ క్లాస్ అంటే ఆ గోర్లు, కాళ్ళ నుంచి ఏమైనా కింద పడేస్తే మళ్ళీ ఈగల్ దాన్ని ముట్టుకోదండి. వన్స్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫాలెన్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ ఆఫ్ ది ఈగల్, ఇట్ విల్ నాట్ టచ్ ఇట్ అగైన్. అర్థమైందా? సో వన్ డే వాట్ హ్యాపెండ్, ఆ ఈగల్ వాస్ ఫ్లయింగ్ విత్ దేర్ కిడ్స్, విత్ ద చైల్డ్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఫెల్ డౌన్. గాల్లో ఎగిరినప్పుడు ఒక ఈగల్ పిల్ల కింద పడిపోయిందండి. అండ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ దేర్ వాజ్ ఏ హెన్ విత్ దర్ చికెన్స్. ఒక కోడి తన కోడి పిల్లలతో కింద తిరుగుతుంది. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దట్ ఈగల్ చైల్డ్, ఈగల్ చికెన్ దట్ ఫెల్ ఇన్ టు ది గ్రూప్ ఆఫ్ చికెన్ పిల్లల మధ్యలో పడింది. ఓకే, అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ దెన్, ఆ ఈగల్ ఇంక వదిలేస్తుందండి, ఈగల్ పట్టించుకోదు, ఈగల్ హాస్ ఫ్లోన్ అవే. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, that small chickens
and the eagle chicken, eagle chick got mixed with the chicken hen child. ఓకేనా, చికెన్స్ తో మిస్ అయ్యి కలిసిపోయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్, అండ్ చికెన్ ఏమనుకుంది, కోడ్ ఏమనుకుంది, హెన్ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్ చిల్డ్రన్, స్టార్టెడ్ ఫీడింగ్. అండ్ వాట్ ది చికెన్ ఈగల్ థాట్ ఇట్ ఈస్ మై మదర్, because it was a kid when it fell down, so its life started like that. Okay, so after a few days, maybe 10 days, uh, all the chicken and the eagle kid, eagle chick, ఇవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ లో దే వర్ ఈటింగ్ సంథింగ్, స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్. And one day, and on that day, the eagle chick has seen a eagle flying in the high sky. ఆకాశంలో ఒక ఈగల్ చూసింది. నా వాట్ దిస్ ఈగల్ చిక్ ఆస్క్డ్, ఈగల్ పిల్ల అడిగింది ఎవరితో, చిక్స్ తో, పక్కన కోడి పిల్లలతో. ఏమని అడుగుతుంది, వాట్ ఈస్ దట్ బర్డ్ విచ్ ఇస్ ఫ్లయింగ్ వెరీ హై, వై కాంట్ వి ఫ్లై అని అడిగింది. ఆ పక్షి ఏంటి అంటే, చిక్స్ ఏమన్నాయి, చికెన్ పిల్లలు ఏమన్నాయి, నో నో దట్ ఈస్ ఎన్ ఈగల్, ఇట్ ఈస్ అ బర్డ్ విచ్ ఫ్లైస్ వెరీ హై ఇన్ ది స్కై అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ చికెన్, అవర్ లైఫ్ ఈస్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ. మనం ఈ పెంట మీద ఇక్కడెక్కడ తిరిగి తినవలసిందే తప్ప డోంట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ హై అంది. ఎవరిని, ఈగల్ పిల్లని చికెన్స్ అన్నాయి. ఓకే, పాపం వదిలేసింది. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, సో ఇట్స్ అడుగుతుంది కదా, అది పాపం ఈగలు దానికి కోరుకుంది ఎగరాలని. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ పక్కని చికెన్స్ తో అడుగుతున్నాయో అవి ఏమంటున్నాయంటే, నో నో డోంట్ డ్రీమ్, నువ్వు కలలు కనద్దు, మనం ఎగరలేము అంది. యాజ్ ఏ టైమ్ పాస్ట్, వాట్ హ్యాపెన్, ది ఈగల్ ఇట్ నెవర్ ట్రైడ్ టు ఫ్లై. స్టోరీ మాత్రమేనండి, ఓకే, ఇట్స్ ఎ స్టోరీ. సో ఈగల్ ఏం చేసింది, పాప ఆ పిల్ల తన జీవితంతో కూడా కోడి పిల్లలతో కలిసి ఒక కోడిలాగే బతికి ఆ దొరికిన పెంటని ఆ చెత్తని తిని ఒక రోజు చనిపోయింది. ద ఈగల్ హ్యాస్ డైడ్. నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ది స్టోరీ, వాట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ఏమి తెలుసుకున్నాం? వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా వెరీ గుడ్. సో అక్కడ ఏమైంది, ఆ ఈగల్ అన్నది, ఆ ఈ నెవర్ ట్రైడ్, పాప అది ఒక్క రోజైనా ఎగిరానికి ప్రయత్నించుండుంటే అది ఎగిరేది. సో ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ అర్థమైందండి, అది నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోనే దాని చిన్నప్పటి నుంచి కోళ్ళు చెప్పాయి, అది అలాగే ఉండిపోయింది కదా. సో ఇయర్ వాట్ కిల్డ్ ద ఈగల్, ఈ అండ్ ఈ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్డ్ హిస్ లైఫ్. ఎక్కడో ఆకాశంలో ఎగిరి ఎంజాయ్ చేయవలసిన, అంటే ఉన్నతమైన లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయకుండా ఒక సామాన్యమైన లైఫ్ ని కోల్పోయిందంటే అర్థం ఏంటి, ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ కాస్డ్ హిస్ డెత్ వాస్ యాటిట్యూడ్, నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఎందుకంటే ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ వాస్ గివెన్ అ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్, అదే నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉంది, ఎగరలేనేమో, ఐ కెనాట్ ఫ్లై, ఫైనలీ డైట్. సో అది యాటిట్యూడ్, చూసారా ఎంత పవర్. సో ఈవెన్ దో ద ఈగల్ విచ్ ఇస్ ఎ బర్డ్ విచ్ కెన్ ఫ్లై వెరీ హై, ది యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ కిల్డ్ హిమ్. సో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉంటే అది ఎగరలేకపోయింది. అదే మీరు ఒక్కొక్కసారి చూడండి, కోళ్ళు, ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హెన్స్, ఇఫ్ సమ్ క్యాట్ కమ్స్ దే కీప్ ఆన్ ఫ్లయింగ్. చూసారా, ఒక్కొక్కసారి 10 మీటర్లు ఎగిరేస్తాయి కోళ్ళు. మన యాక్చువల్ కోళ్ళు ఎగరవు కదా, అంటే యాటిట్యూడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నోబడీ విల్ సేవ్ యూ. అర్థమైందా? సో ఈగల్ అయినా మనుషులైనా మనం యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యూ కెన్ రీచ్ హైట్స్. Okay, I told no, a person without legs, with artificial limbs, he has participated in an Olympic run with Usain Bolt. చూడండి, హుసేన్ బోల్ట్ తో, I forgot that athlete's name. He got no legs, కాళ్ళు లేవండి, ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ పెట్టుకొని, రెండు కాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్ లిమ్స్, అండ్ హీ హాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఒలింపిక్, క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఫైనల్ రన్ విత్ హుసేన్ బోల్ట్. And in India, with a population of 140 crores, nobody qualified in the athletics for Olympics. మనం ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తామా, చేయలేకపోయాం. కానీ ఒక వ్యక్తి కాళ్ళు లేకపోయినా ఆర్టిఫిషియల్ కాలు పెట్టుకొని హుసేన్ బోల్ట్ తో పరిగెట్టి ఆ రేస్ లో 5th ప్లేస్కి వచ్చాడండి. అది బికాస్ హీ హ్యాడ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. కాళ్ళు లేవని బాధపడలేదు, ఆయన పరిగెట్టాడు అండ్ హుసేన్ బోల్ట్ కంపీట్ చేశాడండి. అంత ఈజీ కాదు కదా, హుసేన్ బోల్ట్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ హూ ఇస్ ఫాస్టర్ దెన్ చీతా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లైఫ్, యాటిట్యూడ్. సో యాటిట్యూడ్ అనేది ఎలాగ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, టుడే ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే,
నౌ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ సీయింగ్ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్ లో మీకు ఏం కనిపించింది చెప్పండి? దిస్ ఈస్ ఐస్బర్గ్. నో, హౌ మచ్ డూ యూ సీ అన్ ఐస్బర్గ్? మీకు ఎంత కనిపించింది? వాటర్ పైన ఉన్నది కనిపించిందా, వాటర్ కింద ఉన్నది కనిపిస్తుందా? వాట్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వింగ్? పైదే కదా. సో ఒక ఐస్బర్గ్ మీకు కనిపించింది ఎంత అంటే ఒక 50 మీటర్స్, ఒక మేబీ 20 మీటర్స్ అనుకుందామా. సో ఆన్ ది వాటర్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది 10-meter iceberg which is visible to you. Okay, everybody agreed? Okay, now let us see. But whatever you have seen, మీకు ఏమైతే పిక్చర్లో కంటికి కనిపించిందో, how much you have seen? Only 10%, only 10% of iceberg is visible. అంటే చూడండి, నీటి పైన మీరు చూసింది ఓన్లీ 10%. ఓకే, దాని కింద ఎంత ఉందంటే 90% is remaining below the sea. Have you observed? So you have only seen 10% ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. మీకు 10% ఆ మంచు పర్వతం కనిపించిందండి. దాని కింద నీటిలో 90% ఇంకా ములిగి ఉంది. అది మన ఎవరికి కనిపించదు. అండ్ టుడే యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది షిప్స్ ఇన్ అంటార్క్టికా ఆర్ ఇన్ ఓషన్స్, వై దే కొలాప్స్? ఇగో వీటి వల్లే. వాళ్ళు పైన చూస్తారు, చిన్నది కనిపిస్తుంది, పర్లేదు అనుకుంటారు, కింద పెద్ద ఉంటుంది, గుద్దుకుంటారు. సో హౌ టైటానిక్ క్రాష్ టేక్ ప్లేస్, మీకు తెలుసు కదా టైటానిక్ సినిమా. ఇదే ఐస్బర్గ్ గుద్దుకొని మొత్తం షిప్ అంతా ఎరిగిపోతుంది. సో హియర్, సో వాట్ యు హావ్ సీన్, ఓన్లీ 20% ఈస్ విజిబుల్ అబోవ్ ద సీ అండ్ రిమైనింగ్ 90% ఈస్ బిలో ద సీ. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. How much is visible above the sea? Only 10% is visible above the sea, where the birds will fly and sit there. But there is invisible part of it, which is 90%, and which is lying below the sea level. సముద్రం కింద ఇంకా పెద్ద ఐస్బర్గ్ ఉందండి, అదే మొక్క, దాని మొక్కే, కానీ అది మనకు కనిపిస్తుందా? నోబడీ కెన్ సీ ఇట్ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐస్. మన కళ్ళుతో చూడలేము. ఓకే, నౌ the same principle of iceberg we can apply to our lives. మన జీవితాల్లో కూడా ఈ ఐస్బర్గ్ ఫినామినన్ అప్లై చేస్తే మనం మంచి భవిష్యత్ మనకు ఉంటుంది. వీ కెన్ రీచ్ టు గుడ్ హైట్స్. లెట్ us see how can we apply. ఓకే, సో ది సేమ్ ఐస్బర్గ్ ఫినామినా, అంటే ఈ ఐస్బర్గ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లికేబుల్ ఆన్ వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మన మీద కూడా దాన్ని అప్లై చేసుకుంటే చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ నోన్ టు అదర్స్, సి అగైన్ ఈ ఐస్బర్గ్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చూస్తున్నాం? నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్. మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అందరికీ కనిపించింది ఏంటండి? సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్, దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ నోన్ టు అదర్స్, అంతే కదా. సో ద వే యూ హ్యావ్ గివెన్ ఆన్సర్స్ టు మై అసైన్మెంట్స్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ సమ్ మార్క్స్ కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్? నాలెడ్జ్. ఓకేనా? సో ద నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ విజిబుల్ కదా, కనిపిస్తుంది. ఎలా కనిపిస్తుంది? మీరు బాగా మాట్లాడితే, మీరు బాగా సమాధానం చెప్తే, మీరు మంచి పనులు చేస్తే, అంటే మీ బిహేవియర్లో మీ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి, అంతేనా? ఇస్ దట్ కరెక్ట్? సో నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఆర్ ద 10% ఓన్లీ. సో see, the 10% of your knowledge and skills and your behavior is visible to others. But what made you a good person? What made you a good behavior? What made you a knowledgeable person? What made you a skilled person? అది ఎవరికి కనిపించదు. అదే ఏంటి? యాటిట్యూడ్. ఓకే, అర్థమైందండి? సో మీరు, అంటే నాలో కనిపించిన నా నాలెడ్జ్ కానీ, స్కిల్స్ కానీ, నా బిహేవియర్ కానీ, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అనేది 10% మీకు కనిపిస్తుంది. బట్ 90% కారణం ఏంటి అంటే, దట్ యాటిట్యూడ్ ఇన్సైడ్ మీ. సి ద యాటిట్యూడ్ ఇన్సైడ్ మీ, ఓకే, will make our behavior, our knowledge and our skills visible to others. అర్థమైందండి? సో ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ మీద మన లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుందని అర్థము. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో 90% ఆఫ్ ద యాటిట్యూడ్ విల్ be result in a 10% of your behavior and skills that is visible to others. Is that clear? Now again I will tell you a small story which I have read from this You Can Win book. యాటిట్యూడ్ మీద చెప్తాను, అర్థమవుతుందా? సో చూడండి, ఇక్కడ మనం కనిపించిన నాలెడ్జ్ అనేది చాలా తక్కువే. బట్ ఆ నాలెడ్జ్ కనిపించడానికి దేని పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుందంటే, మన లోపల ఉన్న యాటిట్యూడ్.
Okay, so inside our mind and heart, we have attitude. That attitude makes our knowledge and skills and our behavior. Okay, now see, in other words, what is ఈ స్లైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, చూడండి. ఇంపాక్ట్, మన బిహేవియర్ పాజిటివ్ గా ఉంటుందా నెగిటివ్ గా ఉంటుందా అన్నది దేని వల్ల వస్తుందంటే యాటిట్యూడ్ వల్ల వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాటిట్యూడ్? సి హియర్, యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? వాల్యూస్. యాటిట్యూడ్ ఇంక్లూడ్స్ ద వాల్యూస్. వాల్యూస్ అంటే మీలో ఉన్న విలువలు కదా. ఆ విలువలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? వేర్ యూ గెట్ దిస్ వాల్యూస్? ఏ టీచర్ విల్ టీచ్ యూ, బట్ లైఫ్ లాంగ్ టీచర్ విల్ నాట్ టీచ్ యూ వాల్యూస్. మన ఫాదర్స్, మదర్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, టీచర్స్ నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ మనం నేర్చుకోవాలి, డిరైవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మంచి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, అంతే కదా. అంతేగా మీకు చూసారా, హెచ్విపివి అని ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టారు, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. ఎందుకు పెట్టారండి సబ్జెక్ట్ కింద? బికాస్ టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ నో ది వాల్యూ సిస్టమ్. వాల్యూస్ అని తెలియ వాళ్ళకి. వాల్యూస్ అంటే ఏంటండి? పెద్దల్ని గౌరవించాలి, అంతేనా? చిన్నపిల్లల్ని ప్రేమించాలి, లేదంటే మంచి పనులు చేయాలి, ఇలాంటి కొన్ని యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి, వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. అవి మనం రోజు రోజుకి మర్చిపోతున్నాం. సో అవి మనకు ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ వాల్యూస్. అండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్? స్టాండర్డ్స్ అంటే మనకంటూ కొంచెం ప్రమాణాలు మనం పెట్టుకోవాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, లైక్ పుట్టింగ్ ఏ టార్గెట్. స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి? పుట్టింగ్ ఏ టార్గెట్. ఓకే, టుడే ఐఎమ్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఐ షుడ్ గెట్ 70%. దట్ ఈస్ యువర్ స్టాండర్డ్. సో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మనం పెట్టుకోవాలి. జడ్జ్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్స్? మీరు పిల్లలు కాదు, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ యువర్ థింగ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఏది మంచి, ఏది చెడు, వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఫర్ యూ, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు జడ్జ్. మేము మీకు చెప్పక్కర్లేదండి కదా. ఆన్లైన్ క్లాసులు మంచివా, ఆఫ్లైన్ మంచివా అని ఐ నీడ్ నాట్ టీచ్ యూ, బికాస్ యు ఆర్ గ్రోన్ అప్. యూ షుడ్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ అదర్స్. మిగతా వాళ్ళని మీరు జడ్జ్ చేయగలగాలి విత్ యువర్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ మోటివ్స్. మోటివ్స్ అంటే ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మోటివ్? అగైన్ వీ హ్యావ్ మోటివేషన్ చాప్టర్. అంటే మోటివ్ అంటే ఏంటి? మోటివ్ ఆర్ ద డిజైర్స్ విచ్ విల్ మేక్ యూ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద లైఫ్. లైఫ్ లో పైకి రావాలంటే మనకున్న ఆసక్తులు ఉండాలండి. దట్ ఈస్ మోటివ్స్. ఓకే, సో ఇది సాధించాలి, అది సాధించాలి అని గుడ్ మోటివ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం మంచిగా ఉంటాం. లేదు, మనకు మోటివేషన్ లేదు, మోటివ్స్ లేవు అనుకోండి, ఆశయం లేకపోతే ఏమొస్తుంది? మనం ఎప్పుడు కింద స్థాయిలోనే ఉంటాం. ఓకే, సో యువర్ మోటివ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ మోటివ్? మోటివ్స్ ఆర్ ద డిజైరింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. మనల్ని ముందుకు నడిపించే ఒక బర్నింగ్ డిజైర్స్, దట్ ఆర్ మోటివ్స్. అంటే మనలో ఆ కోరికలు చాలా గట్టిగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోటివ్స్. అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎథిక్స్. వాట్ ఈస్ ఎథిక్? చెప్పండి. ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? విలువలు, నైతిక విలువలు ఉండాలి కదా. ఎథిక్స్ ఉన్నాయా మనకి? స్లోగా మనం తగ్గిపోతున్నాయి కదా. ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? అమ్మా నాన్నని గౌరవించాలి. బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ రియల్లీ రెస్పెక్టింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్? నో. A teacher should be respected. How many of you respect your teachers? Very few. అంటే మనక చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. హౌ మెనీ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ లవ్ ద చిల్డ్రన్? తగ్గిపోతుంది కదా. సో ఇన్ రిలేషన్షిప్ నౌ దేర్ ఆర్ నో ఎథిక్స్ ఇన్ సొసైటీ. ఒకడు చనిపోతూ ఉంటే మనం వాడికి ఫోన్ చేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లకుండా వీఆర్ టేకింగ్ సెల్ఫీస్ విత్ దెమ్. ఒక కరోనా పేషెంట్ చనిపోతే రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. See, corona will be dead after 6 hours. Doctors have proved. Then why you are leaving the dead bodies? సో ఇవన్నీ ఎథిక్స్ ఉన్నాయా? నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎథిక్స్. వీ డోంట్ హెల్ప్ అదర్స్. మన ఫ్యామిలీలోనే మనం చనిపోతే మనం ఎవరు వెళ్ళట్లేదు, మరి ఇంకెక్కడ నైతిక విలువలు ఉన్నాయి చెప్పండి? బాడీని పడేస్తున్నారు, మాకు వద్దనేస్తున్నారు సొంత మనుషులు. సో ఎథిక్స్ ఉన్నాయా? లేవు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎథిక్స్. బట్ అలాంటివి ఉండకూడదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ ఎథిక్స్. వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ ఎథిక్స్. అండ్ యువర్ బిలీఫ్స్, మీ నమ్మకాలు, యువర్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్స్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ యాటిట్యూడ్. బిలీఫ్స్ అంటే ఏంటండి? కొన్ని మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయనుకోండి, మనం నెగిటివ్గా ఉంటాం. డోంట్ ఈ సూపర్స్టిషియస్ ఉంటాయి బిలీఫ్స్. ఆ సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్ ని తీసేయండి. మనం సైన్స్ స్టూడెంట్స్, మనం సైన్స్ చదువుకున్నాం. వీ షుడ్ బి హ్యావ్ గుడ్ సైంటిఫిక్ బిలీఫ్స్. నమ్మకాలు మనం నమ్మాలండి. యూ షుడ్ ట్రస్ట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ బిలీఫ్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ టీచర్, మీకు నా మీద ఫేత్ లేదనుకోండి, నా వాట్ ఎవర్ క్లాస్ ఐ టేక్ దెర్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూస్. అంతేనా? ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ ఓకే, అరుణ్ సార్ మా స్టూడెంట్స్ గురించి కష్టపడుతున్నారు, హీఈస్ హ్యావింగ్
is taking classes every day, not for salary. I'm not taking for my salary, to inspire the students. And meer nammite, if you believe me, or if you believe in my words, or if you believe in my I mean, what do you say, ideas, then automatically everybody will listen and come to the classes. So make belief లేదు. If you don't have belief, you will not trust a person. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. సో చూడండి, యాటిట్యూడ్ అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్? Attitude is a set of your values which you have learned, the standards which you have put together, your judgments, your motives, I mean your goals, that is your ethics and your beliefs. All these are called యాటిట్యూడ్. ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చింది యాటిట్యూడ్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఒక యారో వెళ్తుంది కదా. వాట్ డస్ దట్ మీన్ అంటే చూడండి, కంటికి కనిపించలేని యాటిట్యూడ్ 90% మీ 10% బిహేవియర్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని అర్థము. ఓకే, అర్థమైందా? సో 90% ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై యువర్ యాటిట్యూడ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో యాటిట్యూడ్ విల్ హ్యావ్ ఏ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ లైఫ్. Okay, is that clear? So if you don't develop a good attitude, there is a danger that your behavior may be improper. Okay, your behavior may be improper. Adhమైందండి? Okay, now you just ask me the question. I will ask you a question. What makes your life 100%? చెప్పండి, what makes your life 100%? 1 minute. చెప్పండి, ఏ అంటే హ్యావ్ యూ హ్యాపీ ఇన్ యువర్ లైఫ్? డూ యూ థింక్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ 100% హ్యాపీ? నో. వై? వాట్ మేక్స్ యూ లైఫ్ 100%? మీ ఏం చేస్తే మీ లైఫ్ 100% అవుతుంది? సో ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ వాట్ వి డూ ఇస్, లెట్ us అరేంజ్ ఈచ్ లెటర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్. అంటే ఏబిసిడీలను మన ఆల్ఫాబెట్ లో రాస్తే 26 కదా. హౌ మెనీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ దేర్? 26. Okay, let us arrange each and every alphabet from A to Z as per number 1 2 3 4. A for 1, B for 2, number పెట్టి ఇచ్చేసాం. ఓకే, నౌ స్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. స్కిల్స్ స్కిల్స్ అనేవి స్కిల్స్ ఉంటే మీ లైఫ్ 100% బాగుంటుందంటే నో. వై? బికాస్ స్కిల్స్ కి మనం స్కోర్ ఇచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ యూ గివ్ స్కోర్ టు ద skills, how much you got? 82. అంటే స్కిల్స్ కావాలి, బట్ స్కిల్స్ విల్ నాట్ గ్యారంటీ యూ 100% లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్కి ఎంత వస్తుంది స్కోరు? మీరు సార్ నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది సార్, నేను హ్యాపీగా ఉంటుంది. నో, ఇట్ ఈ స్కోర్ ఈజ్ ఓన్లీ 96. అంటే కేకి 11, ఎన్కి అలాగా ఒక్కొక్క ఆల్ఫాబెట్ కి నంబర్ ఇచ్చామనుకోండి. నాలెడ్జ్ ఉన్నా యువర్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ 100%. వై? బికాస్ స్కిల్స్ ఉన్నా నాలెడ్జ్ ఉన్నా, నాలెడ్జ్ విల్ గివ్ యూ 96% స్కోర్. వాట్ అబౌట్ హార్డ్ వర్క్? అంటారు కదా, హార్డ్ వర్క్, కష్టపడాలి, కష్టపడితే కష్టే ఫలి కూడా అన్నాం మనం. బట్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ డే అండ్ నైట్, అండ్ దట్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ హౌ మచ్ స్కోర్? చూడండి ఎంత వచ్చింది హార్డ్ వర్క్ కి, 98. Now what makes your life 100% then? Answer my question. Skills, sir, skills ఉన్నాయి, skills 82, knowledge score 96. Why? Good, very good. Attitude. So what makes your life 100% is the attitude which you have, the positive attitude. ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ ని టోటల్ చేద్దాం. చూడండి, A is for 1, T20, ఇంకో T20, ఇంకో I9, again T20, U21, D is 4, E is 5. Now you total all these things. చూడండి, మీరు యాటిట్యూడ్ ని పేపర్ మీద చూసుకొని రాసుకోండి. యాటిట్యూడ్ స్కోర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 100. అర్థమైందా? సో నౌ వాట్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్ 100%? ఇట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. ఓకే, అందుకే అంటారు యాటిట్యూడ్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అని అందుకే చెప్పేసి. సో సి దిస్ 100%. హౌ యూ గాట్? If you have given a score for each alphabet attitude, the total score is 100%. Okay, so what is more important? See, skills kavalandi, skills are required, but it will give you only 82%. Knowledge, it will give you 96. Hard work,
98. But what makes your life 100% is attitude. ఎందుకంటే చూడండి, if you have attitude, all this will come to you. ఇవన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తే యాటిట్యూడ్ ఉంటే. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాటిట్యూడ్, ఇవన్నీ ఉన్నా దెర్ ఇస్ నో యూస్. అర్థమైందా? సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అని అర్థము. ఓకే, క్లియర్? నా ఏం యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మనం చూడండి. వాట్ యాటిట్యూడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్? ద ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఈస్ యూ కెన్ డూ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఓకే, యూ కెన్ డూ యాటిట్యూడ్. ఏం కెన్ డూ? యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ నాట్ అట్ వన్స్. చాలా మందికి ఇది ఉంటుంది, అన్ని చెయ్యొచ్చు, వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అన్ని ఒకసారి చేయలేం. యూ షుడ్ టేక్ సమ్ టైం, వన్ బై వన్ చేసుకోవాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? నో యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు డూ. చూడండి, యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు డూ. ఈరోజు ఆన్లైన్ క్లాస్ నేను వినాలి అని అని మీరు అనుకుంటే, ఎందుకు వినాలి? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఐ కెనాట్ గో టు కాలేజ్, సో ఐ కెనాట్ వేస్ట్ మై టైం అని మీరు అనుకుంటే, డెఫినెట్లీ ఈ రోజు 18 మెంబర్స్ ఉండేవారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ, దట్స్ వై యూ ఆర్ నాట్ కమింగ్. అర్థమైందా? థర్డ్, యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ యూ మే నాట్ బీ ద బెస్ట్ అట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది అనుకోవాలి, నేను అన్ని చేయగలను కానీ అన్నిట్లో బెస్ట్ కాకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ బి బెస్ట్ అట్ ఎవ్రీథింగ్. సంథింగ్స్ అన్ని చేద్దామని ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రయత్నించకండి. యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దేర్ విల్ బి లిమిటేషన్స్. అంతేనా? ఐ మీన్ ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ లిమిటేషన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఐ కెన్ టేక్ హ్యాస్ మెనీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్. టైం, నెట్వర్క్, స్టూడెంట్స్ అవైలబిలిటీ, ఇవన్నీ లిమిటేషన్స్. సో నేను అన్ని చేయగలను కానీ కొన్ని ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఐ మే డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐ మే హ్యావ్ టు ఫేస్ సమ్ డిఫికల్టీస్. అది యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ యూ విల్ నీడ్ హెల్ప్. ఇది తీసుకోండి. నేను అన్ని చేయగలను కానీ నేను పక్కవాడి సహాయం తీసుకోవాలి. సో డోంట్ ఫీల్ హెజిటేట్ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్స్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సో చాలా మంది అసైన్మెంట్ ఫిల్అప్ చేయలేదు. సో టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్స్. వీఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, వీ విల్ గైడ్ యూ. అడిగి తీసుకోండి. నేను అన్ని చేయగలను కానీ ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్. ఓకే, ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ దీస్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ. Okay, now I have taken some best quotes on positive attitude. I hope this will inspire you people. The మిమ్మల్ని ఒక మార్క్ తీసుకొస్తుందని ఉద్దేశంతో పెట్టాను. ఓకే, now what is positive attitude? దాని మీద కొన్ని కోట్స్ తీసుకొచ్చాను, అంటే కొటేషన్స్. See, a positive thought is the seed of a positive result. ఏం అర్థం చెప్పండి? a positive thought is the seed of a positive result. ఈ రోజు చూడండి, ఇఫ్ యు టేక్ మీ, నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ టీచర్ని అయ్యానని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అయ్యానంటే, బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి నా కోరిక టీచర్ అవ్వడమే. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ ఎ పాజిటివ్ థాట్ ఆల్వేస్. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ లెక్చరర్. ఐ గాట్ సో మెనీ జాబ్స్, మోర్ దెన్ దిస్ సాలరీ, బట్ positive thought. Now, I always wanted to become a good teacher. That positive thought has made me a teacher now. So if you are with negative thoughts, like the eagle, what will happen? You will die like a chicken, and you will not become eagles. Eagles అంటే హై పైకి ఎగరాలి. పాజిటివ్ థాట్ ఉంటే మీరు పాజిటివ్ యాక్షన్ వస్తుంది, రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ సంథింగ్, చేంజ్ ఇట్. నీకు నచ్చలేదు, ఏం చేయాలి? నచ్చకపోతే జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. డ్రెస్ నచ్చకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం? మార్చుకుంటాం కదా. ఓకే, ఇఫ్ యూ కాంట్ చేంజ్ ఇట్, దెన్ వాట్ టు డూ? మార్చలేరు, దెన్ వాట్ టు చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్. డోంట్ కంప్లైన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సంథింగ్, ట్రై టు చేంజ్ ఇట్. మార్చాలనుకుంటే మార్చండి, లేదు మారడం కష్టం అనుకుంటే ఏం మార్చుకోవాలి? నీ ప్రవర్తన, యాటిట్యూడ్, ప్రవర్తన మార్చుకోండి. చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ డోంట్ కంప్లైంట్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టుడే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లెక్చరర్స్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ అగైన్స్ ది గవర్నమెంట్. మమ్మల్ని ఒత్తిడిలో పెట్టేస్తున్నారు, మేము పాఠాలు చెప్పలేకపోతున్నాం. అంటే వై కాంట్ యు టేక్ క్లాసెస్? చెప్పండి. యువర్ కిడ్స్ ఆర్ దేర్. మన పిల్లలు వచ్చేసి మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి స్కూల్లో చెప్పించుకుంటున్నామా? మీరు మా స్టూడెంట్స్ కాదా? టెల్ మీ. అంతేనా? I want my kid to listen online classes every day because I'm paying lakh of rupees to the corporate schools and colleges. So I want my students, my own children to learn online, but I don't want my students to listen online classes. Cheppandi, ekan dharmama? The question is posted to you. Is that correct? Hello?
అంతే కదా. ఇప్పుడు నా పిల్లలకి నేను ఫీజు కట్టాను కాబట్టి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్తో గొడవాడి, సార్ మా పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాస్ జరగట్లేదు అని గొడవాడతాను. మరి నా స్టూడెంట్స్, మీరు ఫీజులు కట్టారు కదా, మీరు పేదవాళ్ళే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు కాలేజ్ రాలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఐ షుడ్ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్, అంతే. ఐ షుడ్ నాట్ కంప్లైంట్. ఓకే, అర్థమైందండి. సో ఎప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ చేయకండి, ట్రై టు చేంజ్ ఇట్. ది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఎ పర్సన్స్ లైఫ్ ఈస్ చేంజ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అండి. ఈవెన్ నేను కూడా చాలా కంప్లైంట్ చేసేవాడిని, బట్ ఐ చేంజ్డ్. వై? బికాస్ ఐ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ అ కంప్లైంటింగ్ యాటిట్యూడ్ టు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. నేను మారానండి. ఐ యూస్ టు కంప్లైంట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మా డాడీ అదే ఇవ్వలేదు, మా మమ్మీ అదే ఇవ్వలేదు, మమ్మల్ని చదివించలేదు. నో, డోంట్ కంప్లైంట్. ఏం చేయాలి? చేంజ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. మీ యాటిట్యూడ్ మార్చుకోండి, మీ థింకింగ్ మార్చుకోండి. యువర్ లైఫ్ విల్ చేంజ్ బికాస్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద రైట్ యాక్షన్స్. You don't believe me, my friends never thought that I will become a lecturer. నేను ఒక లెక్చరర్ అవుతానని ఎవ్వరు కూడా ఊహించలేరు, ఎవరు నమ్మరు. వై? బికాస్ ఇన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, మై యాటిట్యూడ్ వాస్ డిఫరెంట్. నేను ఎప్పుడు కూడా అల్లరిగా చిల్లరగా కాలేజ్ తిరగడం, ఏదో అమెరికాకి వెళ్ళిపోదాం, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఏదో డబ్బులు కడతారు ఇంట్లో వాళ్ళు, ఏదో డబ్బులు కడతారు కదా, లేదా ఉద్యోగం ఇస్తారు కదా అని యాటిట్యూడ్తో ఉండేవాడు. సో వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ పీజీ యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, చేంజ్ మై యాటిట్యూడ్. అక్కడికి వెళ్ళి నేను మారాను. నో, ఐ షుడ్ గెట్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్. నో, ఐ షుడ్ టీచ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ మీ దే ఆర్ సఫరింగ్ బికాస్ దే ల్యాక్ గైడెన్స్. ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేక విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో రాంగ్ డైరెక్షన్స్ ఎంచుకుంటున్నారు. సో ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యాను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ద రైట్ యాటిట్యూడ్ హ్యాడ్ మేడ్ మీ టు టేక్ రైట్ యాక్షన్స్. సో నేను రైట్ యాక్షన్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను రైట్ యాటిట్యూడ్లోకి వెళ్ళాను. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు బి హ్యాపీ, నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అనుకున్నావు, మేమేమైనా ఆపామా? హ్యాస్ ఎనీబడి స్టాప్డ్ యూ? చెప్పండి. సరే నేను హ్యాపీగా లేనంటారు, ఎవరు చెప్పండి హ్యాపీగా ఉంటుంది? నేను చెప్పాను హ్యాపీగా ఉంటుంది అని. ఎవరు చేసుకున్నా చెప్పండి? See, the responsibility of happiness lies in your own hands. మీరు హ్యాపీగా లేరు అంటే కారణం ఎవరు? మీరే. నోబడి హాస్ స్టాప్డ్ యూ. ఎవరో నేను బాధగా ఉండమని చెప్పలేదు. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు బి హ్యాపీ. ఓకే, బికాస్ నోబడి విల్ స్టాప్ యూ. నిన్ను హ్యాపీగా ఉంచొద్దని ఎవరో ఆపరు. కాబట్టి ఓకే, ఏం చేయాలి? యు ఆర్ ది హీరో ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డ్రీమ్. నీ కథకి నువ్వే హీరో. సో యు బీ హ్యాపీ. సో నోబడి విల్ స్టాప్ యూ. డోంట్ కంప్లైంట్. ఓకే, అప్పుడు చెప్పండి. నేను ఒక గ్లాస్ చూపించి స్మాల్ ఇక్కడ యు సీ ద అదర్ కొటేషన్, వెదర్ ఏ గ్లాస్ ఈజ్ హాఫ్ ఫుల్ ఆర్ హాఫ్ ఎంటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. అంతేనా? ఒక గ్లాస్ లో వాటర్ తీసుకున్నాను రా, సగం నీళ్ళు మీకు చూపించాను. మీరు ఏమంటారు? ఒకడు వచ్చి, సార్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఫుల్డ్, సగం నిండుంది. ఇంకోటి ఏమన్నాడు? హాఫ్ ఎంటీ, సగం ఖాళీగా ఉంది, సగం పూర్తిగా ఉంది. సో సీ ద యాటిట్యూడ్. అర్థమైందా? రెండు కరెక్టే, అంతేనా? ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఎంటీ, హాఫ్ ఫుల్. బట్ వై యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఫుల్? బికాస్ యువర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈస్ పాజిటివ్. వై యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఎంటీ? బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ థాట్. అర్థమైందండి? సో ఒక వస్తువుని మనం ఎలా చూస్తామో దాన్ని బట్టి మనం చూసే విధానం బట్టి మన బిహేవియర్ ఉంటుందండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సినిమాలో అక్కడ వినుంటారు ఇది. ఆ టీచర్ వాంటెడ్ టు టెల్ ద స్టూడెంట్స్, మీలాంటి ఒక 10 మంది స్టూడెంట్లు కూర్చోబెట్టి ఒక క్లాస్ చెప్తుంది. షీ వాంటెడ్ టు టెల్ దట్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఓకే, అంతే కదా. మందు తాగడం హెల్త్కి మంచిది కాదు, ఆల్కహాల్ అని మానిపించడానికి ఒక 10 మంది తాగుబోతుల్ని ఎంచుకుంది. వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంది. ఇచ్చడానికి ఏం చేసింది ఆ టీచర్? వాట్ ద టీచర్ సెడ్, షీ టుక్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, విస్కీ తీసుకున్నారు. అర్థమవుతుందా? షీ టుక్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ టు కౌన్సిల్ ది alcohol people who are habituated. She wanted to make them stop drinking. Now what she said, she took a glass of alcohol తీసుకుంది, గ్లాస్ లో విస్కీ. ఒక ఎర్త్వామ్ తీసుకొచ్చింది. ఎర్త్వామ్ తెలుసు కదా, ఏమంటారు దాన్ని? వర్షాలు వచ్చినప్పుడు పాములు ఉంటాయి కదా, ఎర్త్వామ్. దాన్ని ఆ మందు సీసాలు వేసింది, ఆల్కహాల్ వేసింది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందని, ఏం చేస్తుంది? తినేస్తుంది కదా. ఆల్కహాల్ ఇస్ డేంజర్. ఆ పురుగుని వేయగానే పురుగు అంతా కూడా పాడైపోయింది, చచ్చిపోయింది. అంటే అది మాయమైపోద్ది, అంత పవర్ ఆల్కహాల్కి. నో ద టీచర్ ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ ద దట్ ఆల్కహాల్ పర్సన్,
వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్, నీకేం అర్థమైంది? సో దే సెడ్, వన్ ఆఫ్ ది ఫెలో సెడ్, మేడం డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. వై? బికాజ్ ఇట్ కిల్ ది వామ్. ఏమన్నాడు? డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద హెల్త్ బికాస్ ఇట్ విల్ కిల్ ది వామ్. చూడండి, అలాగ అర్థమైంది. టీచర్ యాటిట్యూడ్, టీచర్ ఏమని చెప్తాం అనుకుంది? చూసారా, ఒక పురుగు ఒక పురుగు ఇలా చనిపోయిందంటే మీ లివర్లు ఇవన్నీ పాడైపోతాయి, మాయమైపోతాయి అని చెప్తాం అనుకుంది. బట్ ద పర్సన్స్ హూ హ్యాడ్ అదర్ ఐడియా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ సీ దట్. అంటే మీరు ఆ పరిస్థితిని ఎలా చూస్తారో అది యాటిట్యూడ్ పెట్టి ఉంటుందండి. ఓకే, నా దెర్ ఇస్ ఎ బెటర్ వే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫైండ్ ఇట్. సో అన్నిటికి ఒక మంచి వే ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ బెటర్ వే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, వీ షుడ్ ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్. మంచి మార్గాన్ని ఎతకండి. ఓకే, సో డోంట్ ఆల్వేస్ కంప్లైంట్. ఓకే, ఆ కంప్లైంట్ బాక్స్ ని పక్కన పడేయండి. ఓకే, ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ ఇస్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. ఇట్స్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్ అండి. అది మీ గమ్యం కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్స్ ఎ జర్నీ, ఏదో ప్రయాణము. ఓకే, ఇంకా యాటిట్యూడ్ అనేది ఇట్స్ ఏ జర్నీ. ఒక రోజుతో అయిపోదండి. ఇట్స్ ఎ జర్నీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. అంటే గమ్యం కాదు. మీ గమ్యం చేరాలంటే యాటిట్యూడ్ అనేది ఒక ప్రయాణం లాంటిది. యు యూజ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ యువర్ జర్నీ, యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ కంఫర్ట్స్. ఓకే, దట్స్ హౌ ఐ మేడ్ మై లైఫ్. ఓకే, and the difference between a successful person and others is not a lack of knowledge. చెప్పండి ఏంటి? ఇట్స్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ విల్. అర్థమైందండి? ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి ఒక అన్సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏంటి చెప్పండి? సార్ వాడికి నాలెడ్జ్ ఉంది, నాకు నాలెడ్జ్ లేదు. నో, నాలెడ్జ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్. బికాస్ సచిన్ టెండూల్కర్ 10th క్లాస్ ఫెయిల్డ్. వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ధోని ఏం చదువుకోలేదు. వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఏం చదువుకున్నాడు? అందరూ ఏమైనా ఎంబీఏలు చేశారా? చేయలేదు కదా. అందరు ఫెయిల్డ్. సచిన్ వాజ్ అ షార్టర్ పర్సన్. హిట్లర్ తీసుకోండి, హిట్లర్ వాజ్ ఓన్లీ 4 feet 5 inches బట్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించాడు హిట్లర్. యూనో, హిట్లర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, చాలా మంచోడు, బట్ సైకో కింద తయారయ్యాడు. బికాస్ ఆఫ్ హీ హ్యాడ్ బిగ్ బెస్ట్. హీ వాజ్ ఎ టీచర్. హిట్లర్ వాజ్ ఎ టీచర్, బట్ రైదర్ హీ బికమ్ అ వెరీ ఆటోక్రటిక్ లీడర్. ఎలా తయారయ్యారు? బికాస్ సి సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి ఒక అన్సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి తేడా ఏమి ఉండదండి. నాలెడ్జ్ అయితే కానే కాదు. ఏంటి అంటే విల్. వీడు నేను చేయగలను, నేను ఐ కెన్ డూ అనే యాటిట్యూడ్ తో ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు చేశాడు. ఐ కెనాట్ డూ అన్నాడు కాబట్టి చేయగలిగాడు. సో ఐ టోల్డ్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ హేర్ అండ్ టార్టాయిస్ కదా. అక్కడ అంతేనా, ఫస్ట్ స్టోరీలో మన అందరికీ తెలుసు ఏం గెలిచింది? టోటాయిస్ గెలుస్తుంది. రెండోసారి హేర్ ఏమంది, నేను కలవాలని అది ప్రయత్నించింది. మూడోసారి మళ్ళీ టోటాయిస్ నేను గెలవాలనుకుంది. నాలుగోసారి రెండు కలిపి గెలిచాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి తేడా అంటే నాలెడ్జ్ విల్ నాట్ మేక్ యూ అన్సక్సెస్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ అ విల్. వాట్ ఈస్ విల్? ధైర్యం, విల్. నేను చెయ్యగలను, ఐ కెన్ డూ. ఓకే, ఐ కెన్ డూ యాటిట్యూడ్. నేను చేయగలను, ఓకే, నేను సాధిస్తాను అన్నాడు అనుకోండి, మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు. యూనో, చాలా మంది నన్ను అన్నారు, నువ్వు టీచర్ అవ్వలేవు, యూ కాంట్ బికమ్ ఎ లెక్చరర్. సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ కామెంటెడ్ మీ, బట్ టుడే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ఐ షోడ్ దెమ్ నో, ఐ ప్రూవ్ దెమ్ రాంగ్. వై? బికాస్ మనిషి అనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు. టుడే వీఆర్ ఆన్ టు ద మూన్, వీఆర్ ఆన్ టు ద మాస్. రాబర్ట్స్ కనిపెట్టాం, మనం ఆ మాత్రం అవలేమని లెక్చరర్వి. ఏం కావాలి? విల్ పవర్ కావాలి. ఓకే, నన్ను ఎవరైతే ఎటకారించారో ఐ వాంటెడ్ టు షో దెమ్ నో, ఐ కెన్ బికమ్ ఎ లెక్చరర్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ దట్ ఐ విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ లెక్చరర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? స్కిల్, నాట్ నాలెడ్జ్. విల్ పవర్. ఐ కెన్ డూ, నేను చేయగలను, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ ఐ విల్ డూ. ఇలాగ ఉండాలండి మన విల్ పవర్. అంటే విల్ పవర్ ఉంటే ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపలేరు. ఓకే, సో యూ డెవలప్ వాట్ విల్ పవర్? ఐ కెన్ డూ, ఐ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ ఐ విల్ డూ. నేను చెయ్యాలి, చేయగలను, చేస్తాను. ఈ మూడు అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరండి. బట్ జనరల్గా క్లాస్ అయ్యగానే మనం ఇన్స్పైర్ అయిపోతాం, అమ్మా సార్ చెప్పారు చేయాలి. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ అగైన్ యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది. సో యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా, నేను చెప్పాను, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఏ జర్నీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. ఎవ్రీ డే యాటిట్యూడ్ షుడ్ గో విత్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనతో పాటు ప్రయాణించాలి. అంటిల్ యూ డై యువర్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ బి పాజిటివ్. ఓకే, నౌ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ థింకర్ కి? ఏ పాజిటివ్ థింకర్ సీస్ ద ఇన్విజిబుల్, ఫీల్స్ ది ఇంటాంజిబుల్, అచీవ్స్ ది ఇంపాసిబుల్. చూడండి, పాజిటివ్ థింకర్ ఏం చేస్తాడు? ఈ సీస్ ది ఇన్విజిబుల్. పాజిటివ్ గా ఉన్నోడికి కంటికి కనిపించేది కూడా కనిపిస్తుంది,
ఫీల్స్ ది ఇంటాంజిబుల్, ముట్టుకోలేనిది కూడా మనం మనం ముట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ అచీవ్స్ ది ఇంపాసిబుల్, ఎవరో సాధించలేనిది కూడా సాధించగలుగుతాం. ఐ టోల్డ్ నో దట్ పర్సన్ హూ, ఓకే, ఐ మీన్ హూ ఐ మీన్ కాంపిటేటెడ్ విత్ హుసేన్ బోల్ట్ వితౌట్ లెగ్స్. సో ఇంపాసిబుల్ కూడా మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. అ మ్యాన్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ గెయిన్స్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్. అంతేనా? సో మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే అప్పుడు పక్కవాడు మిమ్మల్ని నమ్ముతాడు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, నేను చేయగలను అంటే నా పక్కవాడి చేత చేయించుకోగలుగుతాను. ఇఫ్ ఐ థింక్ ఐ కెనాట్ డూ, ఐ కెనాట్ మేక్ అదర్స్ టు డూ. సో ఏం ఉండాలి మనకి? ఐ విల్ డూ, నేను చేస్తాను, నా పక్కవాడితో కూడా చేయించగలుగుతాను. దట్ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ షుడ్ డెవలప్. యూ విల్ ఓన్లీ గో యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూ థింక్ యూ కెన్ గో. అర్థమైందా? సి వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైన్. యూ విల్ గో ఓన్లీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూ థింక్ యూ కెన్ గో. నువ్వు ఎంతవరకు నడవగలవు చెప్పండి? నువ్వు ఎంతవరకు అలాగే నడవగలవు అని అనుకున్నావో, యూ కెన్ వాక్ అప్ టు ద డిస్టెన్స్ హూ యూ థింక్ యూ కెన్ గో. అంతేనా? నిన్ను ఎవడు నడిపించలేండి, నో బడి విల్ టెల్ కదా. సో దీనివల్ల ఏమర్థమైంది? వాట్ యు లెర్న్, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ ఓన్ గోల్స్, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ ఓన్ లైఫ్. నువ్వు ఎంతవరకు అయితే వెళ్ళగలవని నువ్వు అనుకున్నావో మైండ్, అంతవరకు వెళ్తావండి. ఐ థాట్ ఐ విల్ బికమ్ ఎ లెక్చరర్, సో ఐ బికమ్. నేను అవ్వలేను అనుకుని అప్పుడే అనుకుని ఉంటే ఈ రోజు నేను ఎక్కడో 20,000 రూపాయలకు 30,000 రూపాయలకు ఏదో చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకోవాలి. బట్ నౌ మై లైఫ్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ హ్యాపీ. వై? బికాస్ ఐ థాట్, I will go as far as it is possible. So I went for that. And finally, the biggest mistake of all of us is what? Is to avoid situations in which you might make a mistake. తప్పులు చేయాలి. You should do mistakes. Okay, so I shall not, failure is the first step for success. చాలాసార్లు చెప్పుంటాను. తప్పులు చేయాలండి. You have to participate in seminars. You have to prepare presentations. Let you make mistakes. ఎవరు తప్పులు చేయరండి. Even Modi has done mistakes. But we should learn from the mistakes. సో ఇదే మనం చేసిన తప్పు అండి. ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటి? వి ట్రై టు అవాయిడ్ సిచ్యువేషన్ విచ్ యూ మైట్ మేక్ ఎ మిస్టేక్. మనం తప్పు చేస్తామన్న పరిస్థితిలో తప్పించుకోకూడదండి, మనం తప్పు చేయాలి. మిస్టేక్స్ ఆర్ టు బి డన్, మిస్టేక్స్ ఆర్ టు బి కరెక్టెడ్, అండ్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్ ఇట్ ఈస్ టు బి లెర్న్డ్. ఓకేనా? తప్పులు చెయ్యాలి, చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకోవాలి, తప్పుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్ని మనం అవాయిడ్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? మనం గ్రో అవ్వలేం. ఓకే, సో అలాగని కావాలని మిస్టేక్ చేయమని అనట్లే నేను. మిస్టేక్స్ షుడ్ బి డన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ది మిస్టేక్స్. ఓకే, సో డోంట్ అవాయిడ్ ద సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ ఆర్ ఫియర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమిట్ మిస్టేక్. చేయండి. అసైన్మెంట్లో నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే సార్ తిడతారేమో అని భయపడకండి. లెట్ యూ కమిట్. చెయ్యండి, తప్పు చేయండి, నాకు చెప్పండి. ఐ విల్ నో అండ్ ఐ విల్ కరెక్ట్ ద మిస్టేక్స్. ఓకే, ఓకే. ఆ పాజిటివ్ థింకర్ ఈజ్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఫర్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. అర్థమైందండి? పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ లైక్ మ్యాగ్నెట్. చూడండి, సో అయస్కాంతం ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడ ఇనుము ఉన్నా లాగేసుకుంటుంది కదా. అలాగే ఇఫ్ యువర్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, అవర్ లైఫ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ యాటిట్యూడ్స్. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇలాగ ఉన్నారంటే కారణం యాటిట్యూడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ బికాస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ నెగటివ్. సో యువర్ లైఫ్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ యాటిట్యూడ్స్. మన లైఫ్ ఎలాగుంటుందంటే మనం అనుకున్న భావాలు బట్టి ఉంటుందండి. ఓకే, అండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ క్రియేట్ ఎ చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థాట్స్. మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్గా యాటిట్యూడ్ ఉందనుకోండి మనసులో, మనం ఎవరిని తిట్టుకోకుండా అన్ని పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే మనం ఆలోచనలు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో పాజిటివ్ థాట్స్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్. సో మనకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లేదనుకోండి, మన ఆలోచనలు కూడా నెగిటివ్గా ఉంటాయి. వై టెర్రరిస్ట్ ఆర్ కమింగ్? ఎందుకు టెర్రరిస్టులు తయారయ్యారు? అందరూ కూడా టెర్రరిస్టులు చూడండి, పాకిస్తాన్లో ఆల్ ఆర్ దే ఆర్ ఐ మీన్ ఎంటెక్స్, ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. వై? బికాస్ యాటిట్యూడ్ అనేది నెగిటివ్. కాబట్టి వాళ్ళు నెగిటివ్ అలా టెర్రరిస్టులు అయిపోయి చంపేస్తున్నారు, వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు. సో ఒక తెలివైన వాడు కరెక్ట్గా ఆలోచించాడు అనుకోండి, ఈరోజు టెర్రరిస్టులు రారు. బికాస్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ విల్ గివ్ యూ పాజిటివ్ థాట్స్. ఓకే, యాటిట్యూడ్ నాట్ యాప్టిట్యూడ్ డిటర్మైన్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్. చూడండి, ఈ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యాటిట్యూడ్ నాట్ యాప్టిట్యూడ్ డిటర్మైన్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్. ఏమర్థమైంది చెప్పండి? ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ. యాటిట్యూడ్ నాట్ యాప్టిట్యూడ్ విల్ డిటర్మైన్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్. సో ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ఆల్టిట్యూడ్? ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మీ హైట్.
అంటే జీవితంలో ఎంత పైన ఉన్నారు అనేది ఆల్టిట్యూడ్. అది దేని బట్టి ఉంటుంది ఎంత పైన ఉన్నారో? నాట్ యువర్ యాప్టిట్యూడ్. అంటే యాప్టిట్యూడ్ అంటే మీ నాలెడ్జ్. సో మీకున్న నాలెడ్జ్ వల్ల మీరు పైకి రాలేదు. దేని వల్ల వచ్చారు? యాటిట్యూడ్. సో యువర్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ మేడ్ యూ హై ఆన్ యువర్ లైఫ్, నాట్ యువర్ ఆప్టిట్యూడ్. యాప్టిట్యూడ్ అంటే నాలెడ్జ్. సో యువర్ నాలెడ్జ్ కాదండి, మీకున్న యాటిట్యూడ్ మిమ్మల్ని ఈరోజు పై స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అని అర్థం. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో యాటిట్యూడ్, నాట్ యాప్టిట్యూడ్, విచ్ విల్ డిటర్మైన్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్. అంటే యువర్ హైట్ ఇన్ ది లైఫ్. మీరు జీవితంలో ఎంత పైన ఉన్నారనేది మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ అని బట్టి వస్తుంది తప్ప మీ యొక్క యాప్టిట్యూడ్ కాదు. యాప్టిట్యూడ్ అంటే నాలెడ్జ్. ఓకే. అండ్ అండ్ 1 minute. అండ్ నో మ్యాన్ విల్ 1 minute. ఓకే. ఇంకోటి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇది? ఓకే. అండ్ ఫైనలీ, సూనర్ ఆర్ లేటర్ దోస్ హూ విన్ ఆర్ దోస్ హూ థింక్ దే కెన్. చూసారండి? సో ఎవరు గెలుస్తారు? మేము గెలవగలము, వీ కెన్ విన్ అనుకుంటే యూ విల్ విన్. ఓకే. సో థింక్ దట్ యూ కెన్ విన్. A creative attitude is the fuel of progress and growth. ఓకేనండి, క్రియేటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ ది ఫ్యూల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గ్రోత్. మీరు ఎదగాలి, నూతనంగా ఎదగాలి, మీరు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యాటిట్యూడ్. సో ఎయితర్ ఐ విల్ ఫైండ్ ఏ వే ఆర్ ఐ విల్ మేక్ వన్. ఓకేనా? చూడండి, అంతే ఏంటి, నేను నా దారి వెతుక్కుంటాను అని మీరు అనుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ సక్సెస్. ఓకే. ఎయితర్ ఐ విల్ ఫైండ్ ఏ వే ఆర్ ఐ విల్ మేక్ వన్. నేను దారి వెతుక్కుంటాను లేదా నా దారిని నేను తయారు చేసుకుంటాను. నేనా గమ్యాన్ని చేరడానికి మీ దారిని మీరు వెతుక్కోండి, లేదా దారి లేకపోతే దారిని తయారు చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ కాంట్ ఫైండ్ ఎ వే, మేక్ యువర్ ఓన్ వే. సో ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ విల్ కమ్ టు యూ. ఓకే. సో బీ ద చేంజ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. మనం అందరూ అంటూ ఉంటాం, ప్రపంచం మారాలి, ప్రపంచం మారాలి, పక్కోడు మారాలి, ఈడు మారాలి, సమాజం మారాలి అని. మీరు మారారా? చెప్పండి. హ్యావ్ యూ చేంజ్డ్? కదా. మనం మారితే మనమే సమాజంలో ఉన్నాం, మనం మారము, సమాజాన్ని మారమంటాం. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఏం చేయాలి? యూ బీ ద చేంజ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. నువ్వు ప్రపంచంలో, సమాజంలో ఏ మార్పు కావాలనుకుంటున్నావో అదే మార్పు నువ్వు అవ్వు ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ బికమ్ ది చేంజ్, ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ సీ దట్ ద వరల్డ్ హెస్ చేంజ్డ్. అర్థమైందండి? సో మనం ఏం చేయాలి? యూ ట్రై టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, దెన్ యూ కంప్లైంట్ అబౌట్ ది వరల్డ్. బట్ మనలో చాలా మంది మనం మారము, మనం పక్కవాడికి మారమని చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో యూ చేంజ్ ఫస్ట్, దెన్ ట్రై టు చేంజ్ యువర్ అదర్స్ ఆర్ యువర్ సొసైటీ. అండ్ ఫైనలీ ఐ విల్ కంప్లీట్ హియర్. ఫర్గివ్ అదర్స్ నాట్ అండ్ యూ విల్ బి ఫర్గివెన్. ఏం చేయాలండి? ఫర్గివ్ అదర్స్ అండ్ యూ విల్ బి ఫర్గివెన్. మీరు పక్క వాళ్ళని క్షమించండి, క్షమించే తత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి. యూ ఫర్గివ్ అదర్స్. సో మిస్టేక్స్ విల్ బి డన్, కామన్ థింగ్. ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది 10 మంది అసైన్మెంట్లు ఇచ్చారు, నేనేం క్యాక్లేదు, ఐ గివ్ అ వార్నింగ్. బట్ అలాగని చెప్పలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇది హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో యూ ఫర్గివ్ అదర్స్ అండ్ గాడ్ విల్ ఫర్గివ్ యూ అండ్ దే విల్ ఫర్గివ్ యూ. అర్థమైందా? మనం పక్కవాడిని క్షమిస్తే మనల్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు, ఆ పక్కవాడు కూడా మనల్ని క్షమిస్తాడు. సో ఈ క్షమించే తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోండి. ట్రై టు ఫర్గివ్ అదర్స్. ఓకే. సో this was all about today's presentation, attitude. Was it clear? I hope the class will change your attitude. If it will change, I think I was successful. Ledu na class mimmల్ని మార్చలేదంటే I think I will change my attitude. Okay. Was that interesting? Okay. I think now you will change your attitude towards our online classes, towards your life. మారండి. బికాస్ చూడండి, అందరూ దేవుడు మనకు ఒకే లైఫ్ ఇచ్చాడండి. సో గాడ్ హెస్ గివెన్ వన్ లైఫ్. ఇన్ దిస్ లైఫ్ 40 years ఉంటామో, 50 years ఉంటామో, 60 years ఉంటామో, 100 సంవత్సరాలు ఉంటామో మనకు తెలియదు. బట్ ఉన్నంత కాలం సంతోషంగా ఉండాలి, పక్కవాడిని సంతోషించగా ఉండాలి, పక్కవాడికి హెల్ప్ చేయండి. ట్రై టు హెల్ప్ అదర్స్ బట్ డోంట్ గివ్ పెయిన్ టు అదర్స్. నాది అదే పాలసీ. చేతనైతే హెల్ప్ చేస్తాను తప్ప విమర్శించకూడదు. Okay. So try to develop a positive attitude. Now time is over. What you have to do is kindly నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా, టెస్ట్ 3 to 3:30. అక్కడ చూడండి, రాయడానికి అవకాశం ఉంటే యూ కెన్ టైప్. నో, ఇఫ్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ అటాచ్మెంట్స్, యూ జస్ట్
take pictures, photographs, or write something, write about this I mean delegation of authority, the definition, elements and importance, and you just okay whatever you have done in assignments లో ఏ విధంగా కాపీ చేశారో like that you attach the files. Okay na? Okay, time అయిపోతుంది. You go and I mean uh, write the test. Okay. Okay, and again I think we don't have class tomorrow. Again we meet on Thursday. So ఈవినింగ్ లోపల మీరు అసైన్మెంట్ అదే టెస్ట్ లేని డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద క్లాస్. గో అండ్ write your test. Thank you.